तो आज 4 फुट की ट्रॉफी के साथ आप खड़े हैं माशाल्लाह सर, बहुत मुबारक हो। फर्स्ट हमारा टूर्नामेंट था ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ का। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾल्लाह ਮਾਸ਼ਾल्लाह। आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ आज एफडीएस सिटी में बहुत ज़बरदस्त जो मैच का इनकाद हुआ, जो टूर्नामेंट था फाइनल हुआ और फाइनल जो थी वो टीम सांझा पंजाब जीत गई। उनके जो सेक्रेटरी हैं हमारे साथ वो मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। सर जी आज बड़ा अच्छा मैच हुआ और अवाम का बड़ा जोशो खरोश था, अवाम इस तरह मौजूद थी जिस तरह कोई एक क्रिकेट का मैच था। मतलब मैं यह हैरान हो गया कि इतना इतना लव लोगों का। और माशाल्लाह सर आज बड़ी बड़ी ट्रॉफी को मेरे ख्याल को आज 4 फुट की ट्रॉफी के साथ आप खड़े हैं माशाल्लाह सर, बहुत मुबारक हो। सर ये किस तरह टीम ने मेहनतें की और क्या इसका मामला आप समझते हैं, कहाँ क्या होता है? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली ये क्लब जो है पहली दफ़ा ही बना है, ये फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट हमारा टूर्नामेंट था सांझा पंजाब कबड्डी क्लब का। और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की सारे प्लेयर्स ने, कोचेज़ ने और मिल के खेला है। और कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि हमने पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स को आज हराया। और इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये क्लब पाकिस्तान का बहुत जल्द पाकिस्तान का नंबर 1 क्लब बनने वाला है। इसकी जो उम्मीद थी, उम्मीद की एक किरण जो है वो इस कप की सूरत में मिली। अच्छा बड़ी अच्छी बात की कि ये पहली दफ़ा ही आया और आते ही ये छा गया। कहते हैं ना पंजाबी कहते हैं आया तो छा गया। और अच्छा ये मुकाबला 37-40 से हुआ है जो 36.5 और 34 का मुकाबला था। तो वो कुछ 1-1.5 मिनट का अभी रहता था मैच, तो वो उन्होंने 1 पॉइंट उनको दे भी दिया, तो 34 और 36.5 के मुकाबले पे ये मैच ख़त्म हुआ है। और मैं आपके तवज्जो से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो जिन्होंने इतनी दूर बैठ के 35 सालों से कबड्डी के लिए इतना वर्क किया और इतना सोचा। हाजी खुर्शीद आलम संधू साहब जो ओनर हैं इस क्लब के, वही सपोर्ट कर रहे हैं। आजकल वो कनाडा में हैं, वो आएंगे इंशाल्लाह 12 फरवरी को हमारे गांव में भी टूर्नामेंट हो रहा है ननकाना साहब कबड्डी का मलकपुर स्टेडियम में। इंशाल्लाह वो वहाँ पे आएंगे, आप भी आइएगा और यही क्लब वहाँ पे भी परफॉर्म करेगा और आपको इससे भी अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे। वो हाजी खुर्शीद साहब का जी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि वो उनका जो सेरा उनका लगाया हुआ पौधा और पौधा लगते ही माशाल्लाह ये सर वो सफ़ेदे का दरख्त है, लगते ही बड़ा हो गया और माशाल्लाह पहली ट्रॉफी ले ली। सर खिलाड़ियों आप सब क्या तासुरात हैं, मतलब मज़ा आया की महसूस किया ग्राउंड जाके सर जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राणा इमरान अली उर्फ भोला कबड्डी प्लेयर ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। जी कहते जी सांझा ने विन किया, इन्होंने मेहनत की, मेहनत तो बाद अज अल्लाह ने सिला दिता और अपना कहते ऑर्गेनाइजर का बड़ा शुक्रिया। अच्छा सर जी तुम दिन च किन्ना टाइम खेलते हो, 24 घंटे किन्ना टाइम देंगे हो? मतलब ते नाल ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਣਾ ਚਾਹਣਗੇ? ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਦੀਮ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਤਵੱਜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ 2-3 ਘੰਟੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਗਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਰ ਟਾਈਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਯਾਨੀ 5 ਤੋਂ 6 ਘੰਟੇ ਨਾ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੈਲੋ ਖੇਲਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਵਾਪਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ SNGPL ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖੇਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 2015 ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 5-6 ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ UCP ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2012 ਤੋਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਆ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਯੂਰਪ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੇਮ ਚੂੰਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ 15-16 ਟੀਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣ 15-16 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ 올림픽 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 15-16 ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ।